د امام مالک رحمت الله علیه ژوند چې ده داس عجیب و غریب. علماء لیکي چې امام مالک رحمت الله علیه چې دا عربی النسل او دا ذاتی طور د یمن د نیکه چې ده دغه مالک چې ده دا د نیکه نامه وا. نو د نیکه چې ده مالک او دې باندې خبر سړی باندې راځي چې عربو کې دا دستورو چې پنوسی باندې به څه چل کولو د نیکه نومې خو پنوسی به د غور نیکه نامه یې خو اوس مونږ کې خو ښځې وایي چې هغه د مړي نامه یې پکې لکه چې مونږ خو کم کار سم دی. دغه مالک چې دا په سن 2 هجری کې د یمن نه راغی مدینه منوره ته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس باندې بیعت وکړو مسلمان. علماء وایي چې سیوا د بدر د جنگ نه په نورو ټولو جهادونو کې مالک رضی الله تعالی عنہ چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شریک په ټولو جهادونو کې. هغه نه بعد امام مالک رحمت الله علیه دا د مالک نو سیده چې نو سیو شنو خلقو په د خپل نکنون کې د پیدایش چې ده هغه په مدینه منوره کې شوه. او پیدا کېدو نه بعد د شغل چې د لس اتو کالو په ژوند کې حدیث یادول ځکه چې دا د تابعینو زمانه وا په دغه وخت کې لویه چرچه د حدیث په مدینه منوره کې ځکه چې هر چا به چې خبرې کولې نو هغې به بل څه نه ویل به قال رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره به وکړه په دې خبره کې قال رسول الله هکذا قال رسول الله هکذا. که خیال وکړئ دغه وخت کې دا چرچه ولې وه دغه وخت کې دا چرچه ځکه وه چې دا خلق کونه یو ډېره عظیمه معشوقه جدا شوې وه. نو چې ډېره عظیمه معشوقه جدا شوې وه نو په دغه وخت کې دې عاشقانو ته د بل چا خبرې اډو خوند نه ورکول. ځکه چې خبرې همیشه د پاره د هغه چا خبرې خلک په خوند کوي چې زړه کې ورسره مینه وي محبت وي تعلق. اوس دا خپل زمانہ به ګوره نه یادوي او نه تاسو نه مونږ
जमुन खबरे द सड़ी तो दीना ना अब द चा पे हक के सही या द चा पे ना हक के बती तासु ख्याल रखे दे द पारा मिजाज अगा जुदा मिजाज हो जुदा खलक हो जुदा अकल हो जुदा फहम हो करा जी उस जुदा मिजाजू न दी जुदा खलक दे जुदा फहमू न दी ता खलक पदे डंगे न दी वल्लाह कदम तो यो मजलिस के नास्ते तो है कि हदीस के रागली अब मरा प्रेरा पाराम के ना हदीस के रागली और हम मदीस के रागली हदीस के और मदीस के जैसे वही करो चे हदीस सरा दी मदीस टके हुए न फौरन काफिर का हदीस द पैगंबर कलाम और द पैगंबर कलाम तद स्पकु कतन पट्टी की काफिर नु दी वजना जमुंगा जिद कम और रज़ला सरा मख दे आगा वक्त की खो बल सुना का ख्याल दर उठाए नो ख्याल दर उठाए नो का ख्याल द जामे हो नो ख्याल द जामे नो का ख्याल द कोर नो ख्याल द कोर नो द खजूरो द पानो ब देवालो द खजूरो द पानो बे छत पदा से जुंगड़ों की खलक से द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मस्जिद नबवी दा द खजूरो द पानो छतो द खजूरो द पानो देवालू नो ओ चे बारान बशो पैगंबर बहुकम को आवाज के या युहन्नास सल्लु फी रिहालिकुम ए खल्क कोरुनु की मुंजु कई जुमा तमरा जे जुमा तोल सासी दो बोडक खुदा खबर न वालता उस मुंग जमाना के ओगोरा जुमा तु नदी साहब ओ पे इस्लामाबाद की हो शाह फैसल मस्जिद बांधे करोड़ों न रुपए लगी करोड़ों न दलता जुमातों न जोड़शी करोड़ों न लखों न रुपए पे बांधे लगी खुदेर खशेर द डॉक्टर इकबाल चे मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमा की हरारत वालों ने मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमा की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका जुमात खुद पयोश पकी जोड़ कर मुंगा आगा जाड़ा जंगियान यू कनूनों की मुंज गुजार तासु ख्याल नु नफ्सी जुमात खस्ता जोड़ोल चेदे दा कमाल न दे द जुमात आबादे चेदे अप खस्ता जोड़ोलो के न दे जुमात आबादे चेदे अप मुंस कोल चे खलक पकी राशि मुंजुना पकी कई द दीन दर्स पकी की दीन पके वेले कीगी कुरान पके वेले कीगी हदीस पके वेले कीगी तो जुमात आबादे दाश नो अर्ज में दाऊ च इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह लोई शुगल च वो आगा दगा वक्त के हदीस यादवुल हदीस यादोलो के इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह आगा स्टेज तौरा से दो और आगा उलूम और फनून द हासिल कर मुअत्ता इमाम मालिक की लिखल शुरू मुअत्ता इमाम मालिक दा यो टके द याद लरलो दे चे ज़खीरा हदीस रा जमा कवल और आगेल बिया द किताब शिकल के और कवल दा पे इस्लाम के अव्वल सड़े इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह दा कर अव्वल किताब पे इस्लाम की
د قران نه بعد چې لیکل شوی دی نو هغه موطا امام مالک دی. دا ډومبره کتاب. اوس موطا امام مالک عزیزانو کزه قسم درته وخورم نو دروغجن بنشم چې په دې ټول صوبه سرحد کې په ټول صوبه سرحد شاید چې 30-40 نهایت 50 پورې علماء به چې هغه په موطا امام مالک کوي په ټول صوبه سرحد کې او دې څومره چې خپګ دې د استاد په سر بیگ دی په ټول صوبه سرحد بیا د امام مالک رحمت الله علیه فقاهت چې کوم دی اوس یو مسله پیښه ده مسله دا پیښه ده چې یو سړی قسم وخوړو چې کما د جنابت نه غسل وکړو نو په ما د خزه پدری کانی طلاق جنابت پیژنې ستوي غسل کولو ته جنابت وي کا وی عمر دې تیر کړو خدا بنده یعنی لفظ جنابت تاسو نه جنابت څه ته وایي خدای بندگان چې سړی غسل کشي شپه احتلام ورته وشو یا خپل بیبي سره هم بستری وکړه یا دې ته جنوب وایي خبره پوه شئ نو سړی دا قسم وخوړو چې کما د جنابت نه غسل وکړو نو په ما د خزه پدری کانی طلاق اوس بچکه تب ټول عمر غسل کی ګرځي او کا غسل کېل ته در باندې خزه طلاقي وګرځي کنه لګ نری نری ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي هغه ته چې خبره پیښ شو هغه وی چې غسل بنه کوي که وکړو په خزه طلاقي خیال امران غسل بنه کوي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسکه مسکه کېده وې صاحب دا مسله په خد اوس بد سکی امام ابو حنیفه فرمایل چې راځي چې د دې سړی علاج وکړي امام ابو حنیفه فرمایل چې راځي چې د دې سړی علاج وکړي یو سړی پوي کړي دی چې د دې دریاب په غاړه ته ودرېږه زبدا سړی دریاب ته غورځوما چې دې پکې یو دوه غوپې وهي نو تبه فورا روباسي چې مړ نشي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سړی د الله سونو چې راځه کنه چې دا مسله ولټو خو چې د دریای دجله غاړې ته ورسته د غلط چې دیکای ور کړی چې دیکای ور کړی دا دریاب کې اوس 2 3 4 5 غوپې واله ابل سړی ور ټوپ کالم بوزنو اگر وېسو ورته زبچیا غسل دم پاک شو خزه دین طلاق نه تاسو خیال ابن ابي ليلى ته پتو لګي چې امام ابو حنیفه دا چلو
ابن ابي ليلى ورته دا څنګه چلو شو؟ نو امام صاحب ورته وی چې او ابن ابي ليلى په هر شي کې نیت ضروری دی، په هر شي، خو په غسل وستو کې نیت فرض نه دی. تاسو خیال راغی؟ په غسل وستو کې 3 سيزونه فرض، خوله کې اوبه اچول، پوزه کې اوبه اچول او ټول بدن لمدول. دا 3 سيزونه چې بے نیت لامده شي نو غسل وته. ابن ابي ليلى اکبک شو او چې د امام ابو حنیفه د علم جواب چې ده دا ډېر ګران. دا فقاهتو د دې فقهاو او دا علمو د دې خلک. نن سار را ته چاوي وې مشایخ را جمع شو فتوا ورکړې ده چې د کافرو ته دوستان ویل او امداد غستل تنا رواج. ما وی چې خبره دا مشایخ کرا جمع کیږي کنه را جمع کیږي، پاکستان ټول فتوا ورکړې ده، ټول پاکستان فتوا دی چې د کافرو نه امداد سچې. تاسو خیال راغی؟ نو عزیزانو داو فقیهان د امت دا ډیره د حیران کن خبره. امام مالک رحمت الله علیه دا موطا چې ولي کلا نو بیا به دا درس کولا، طالبان براتلو دا موطا چې دا به